Good afternoon to all. मी इथे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतंय एक लाईन प्लॅन ड्रॉ केलेला आहे. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण लाईन प्लॅन कव्हर करणार आहे. लेक्चर चाललंय थोडं. लाईन प्लॅन आजच्या लेक्चर मध्ये आपल्याला कव्हर करायचं आहे. जनरली आपल्या ऑलमोस्ट कमांड झालेल्या आहेत. जे आपल्याला लाईन प्लॅन साठी युजफुल होणार त्या कमांड आपण बघितलेल्या आहेत. लाईक रेक्टँगल ही कमांड. रेक्टँगल ही कमांड आपण यूज करणार आहेत रूम्स दाखवण्यासाठी. देन त्यानंतर येत आहे ऑफसेट ही कमांड की ज्या थ्रू आपण स्टेप्स दाखवणार आहे. ती पण आपण कमांड कव्हर केलेली आहे. देन टेक्स्ट घेण्यासाठी आपल्याला जी टेक्स्ट नावाची कमांड आहे, मल्टीलाईन टेक्स्ट अँड सिंगल लाईन टेक्स्ट, आपण दोन्ही पण कव्हर केलेले आहेत. जरी त्यामध्ये काही डाऊट असतील तुम्हाला, ते आज कव्हर होऊन जाईल. नाउ लेट्स स्टार्ट द लाईन प्लॅन. हा लाईन प्लॅन झाल्यानंतर मी तुम्हाला एक एक्सरसाइज देणार आहे. त्यामध्ये तुम्हाला लाईन प्लॅन ड्रॉ करून विथ डायमेन्शन अँड टेक्स्ट पुटअप करून तुम्हाला ते सबमिट करावं लागतील. त्यामुळे लक्ष द्याल. रेक्टँगल ही कमांड तुम्हाला सिम्पली रेक्टँगल ड्रॉ करायला सांगितलेलं आहे, म्हणजे ते शिकवलेलं आहे. रेक्टँगल आपल्याला वेगवेगळ्या क्वाड्रंट मध्ये कसा ड्रॉ करायचा ते आपण कव्हर नाही केलेलं. तर सो आपण ते आता कव्हर करूया. आपण काल अँगल साठी बघितलेलंच आहे की हा आपला फर्स्ट क्वाड्रंट येतो, हा सेकंड क्वाड्रंट, हा थर्ड क्वाड्रंट अँड देन हा फोर्थ क्वाड्रंट. सो फर्स्ट क्वाड्रंट साठी मध्ये आपल्याला एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस बोथ ऍक्सिस आर पॉझिटिव्ह अँड इन सेकंड क्वाड्रंट x axis is negative and y axis is positive, and then in third quadrant x axis and y axis both are negative. In fourth quadrant x axis is positive and y axis is negative. So according to that we put the sign while drawing the rectangle in this quadrant. For rectangle command, in draw, click for a rectangle command. They are asking for the specify the first corner. How to draw rectangle in first quadrant? So specify the first corner. Let's say draw command and
click on the rectangle command. Starting from here, we want to draw rectangle in first quadrant. So x-axis and y-axis, both axes are positive. The dimension of this rectangle, 3 by 3. So first press the 3 and give the comma. After giving comma, the coordinate of the x-axis is lost. Then give the coordinate of the y-axis. The coordinate of the y-axis dimension is also the 3, suppose. Then press the enter. After giving this dimension, the rectangle of 3 by 3, while I giving the positive sign for both x and y coordinates, so coordinate is drawn in first quadrant. Now we want to draw rectangle. Now we want to draw rectangle in second quadrant. So now let's start. जेव्हा आपल्याला आपण आधी जर सपोज रेक्टँगल ही कमांड घेतलेली असेल, पुन्हा ड्रॉ मध्ये जाऊन ती कमांड घेण्याची गरज नसतं. तुम्ही डायरेक्टली इथनं पण डायरेक्टली कमांड घेऊ शकता, किंवा इथे जे टायपिंग बॉक्स दिसतो यामध्ये सुद्धा तुम्ही कमांड RECT शॉर्टकट फॉर रेक्टँगल जरी टाइप केलं तरी इथनं पण कमांड येतं. आणि याआधी सुद्धा आपण रेक्टँगलच कमांड घेतला असल्यामुळे सिम्पली एंटर प्रेस करून सुद्धा रेक्टँगल कमांड मध्ये एंटर होतं. सपोज आता मी इथनं स्टार्ट केलंय, आता हा सेकंड क्वाड्रंट, आता इथे काढायचं असेल, इथनं मी स्टार्ट केलंय, तर मी यासाठी सपोज x coordinate negative, so -4, comma is important to log the dimension of the x-axis and give the dimension of the y-axis. So dimension of the y-axis is I put 6. Then press enter. So let's see, this rectangle is drawn in second quadrant. Why? Because of the I given the x-axis coordinate is negative and dimension of the y-axis is positive. So this rectangle drawn in second quadrant. If I draw rectangle in third quadrant, for that no need to go on draw and then rectangle command. Simply press the enter. We enter in the rectangle command and then start from here. In the third quadrant, x coordinate and y coordinate both are negative. So we specify the first corner and they are asking for the specify the other corner of the point. So we have the dimension of the rectangle. So I put here the dimension of the x-axis is -5 and then press the comma for locking the coordinate of the x-axis. I want to draw a rectangle in third quadrant, so give the y-axis coordinate is also negative. So put -6. Then press simply enter. Let's see. This rectangle is drawn in third quadrant. Now I want to draw a rectangle in fourth quadrant. So
In fourth quadrant, x-axis is positive and the y-axis is negative. So then simply press enter. Then start from here. They are asking for the specify the other corner of a point. So I put the dimension. In the fourth quadrant, the x-axis is positive. So I give the simply dimension of this rectangle is 5, and then press end comma to log the coordinate of the x-axis. While giving the dimension of the y-axis, then a y-axis in the fourth quadrant is negative. So press minus and give the dimension of this y coordinate. So I giving suppose here 6. Then simply press the enter. After enter, you see that there this rectangle drawn in fourth quadrant. But how to draw a rectangle in different quadrant? I think all of you clear with this. डाउट आहेत का कोणाला रेक्टँगल ड्रॉ करण्यामध्ये? No, madam, we have understood. आपण रेक्टँगल स्टार्टिंग कुठनं करतोय? सपोज आता इथनं स्टार्ट केलंय आणि या साईडला जर आपल्याला ड्रॉ करायला जायचं असेल तर हा येतोय आपला स्टार्टिंग पॉइंट येतोय इथनं आणि इकडे स्टार्ट करतोय म्हणजे हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये जातो इकडे. म्हणून तेव्हा जेव्हा आपण एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिसचे डायमेन्शन देतो तेव्हा दोन्ही पॉझिटिव्ह द्यायचे. आणि जेव्हा इथनं आपण फर्स्ट स्टार्ट करतोय आणि जेव्हा हा रेक्टँगल हा इकडे काढायचा असेल आपल्याला तर तो जातोय सेकंड क्वाड्रंट मध्ये. तर इथे एक्स ऍक्सिस कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह द्यायचं. एक्स ऍक्सिसचं जे डायमेन्शन असेल त्याला मायनस साईन द्यायचं आणि वाय ऍक्सिसचं जे डायमेन्शन असेल ते पॉझिटिव्ह ठेवायचं. त्यामुळे ते सेकंड क्वाड्रंट मध्ये निघेल. आणि जेव्हा की आपल्याला ते फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये थर्ड क्वाड्रंट मध्ये काढायचं असतं तेव्हा आपण ओरिजिन सपोज इथलं केलंय आणि थर्ड क्वाड्रंट इकडे येतं. बघा इथे ग्रीन कलरचा बॉक्स स्क्वेअर तुम्हाला दिसतोय. हा थर्ड क्वाड्रंट इकडे येतोय तर त्यासाठी आपल्याला दोन्ही ऍक्सिस निगेटिव्ह असतात. एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस ऑल्सो. सो डायमेन्शन देताना एक्स ऍक्सिस सुद्धा निगेटिव्ह आणि वाय ऍक्सिस सुद्धा निगेटिव्ह द्यायचं. आणि जेव्हा की आपल्याला आपण फर्स्ट कॉर्नर इथनं स्पेसिफाय केला आणि फोर्थ क्वाड्रंट आणि नेक्स्ट कॉर्नर इकडे स्पेसिफाय होत असेल आपला तर हा फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये जातो. फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये देताना एक्स ऍक्सिस चे जे डायमेन्शन असेल ते पॉझिटिव्ह द्यायचे आणि वाय ऍक्सिस चे डायमेन्शन असेल ते निगेटिव्ह द्यायचे. आय होप all thing is clear now. Now let's go to draw line plan of a 2 BHK plot. I want to draw bedroom. So I taking a rectangle command. They are asking for the specify the first corner point. So I specify the first corner and then they are asking for the specify the other corner of a point. Then I have the dimension of this bedroom. So I was giving 3.3 for that.
I start from here and this go in the fourth quadrant. So x-axis is positive and y-axis is negative. So I given the 3.3 is positive and for y-axis I given -3 and then simply press enter. This rectangle is ready and then I want to draw kitchen with a dimension of 3 by 3. Then I also want to go in rectangle command. So simply pressing enter. Then I enter in a rectangle command. I start from here. So it goes in the fourth quadrant. While I taking the first quadrant, I taking the starting from here. Suppose I taking the starting from here and it's going in the first quadrant. So I not need to give the dimension negative. In first quadrant, both are positive. So I given the dimension of this kitchen 3 by 3. Then simply press enter. Let's this kitchen is ready. Suppose मी आता इथे एक रेक्टँगल घेतलाय आणि आता मला हे जे मी बेडरूम इथे काढलाय इथे किचन काढलंय आणि आता मला इथे चुकीनं माझ्याकडनं सपोज इथे मला जे किचन काढायचं होतं मी स्टार्टिंग पॉइंट इथनं घेतलाय आणि मला इथे किचन काढायचं होतं तर त्यासाठी मी विचार नाही केला की हा फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये जातोय तर त्यासाठी मला वाईट कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह द्यावं लागेल मी दोन्ही सपोज पॉझिटिव्ह दिले आणि एंटर प्रेस केलं तर बघा हा रेक्टँगल इथे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये जातोय त्यासाठी तुम्हाला आपण कोणता पॉइंट कोणत्या पॉइंटनी स्टार्ट करतोय आणि कोणता एंड पॉइंट येतोय आणि ते कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये ड्रॉ होतंय ते लक्ष देणं इम्पॉर्टंट ठरतं अशा प्रकारे आपला बेडरूम अँड किचन ड्रॉ झालेला आहे नेक्स्ट आपल्याकडे येते WC and bath. WC with a dimension of 2 by 1.5 meter. I also want to go in rectangle command by simple pressing enter. I enter in the याआधी मी पूर्ण इस्केप केलं असल्यामुळे आणि आधी दुसरी कमांड यूज केले असल्यामुळे आणि मी आता एंटर कमांड दाबून सुद्धा माझी ते रेक्टँगल कमांड मध्ये एंटर नाही झालेला आहे बघा इथे अननोन कमांड दाखवत आहे त्यासाठी मला पण जर मी दुसरी कमांड आधी घेतलेली असेल आणि आता जर मला रेक्टँगल कमांड पाहिजे तर मला पुन्हा ती सिलेक्ट करावं लागेल आणि इथनं मी स्टार्ट करते ड्रॉ करायला आणि ते नेक्स्ट विचारते आपल्याला स्पेसिफाय द अदर मॅडम. कॉर्नर ऑफ अ पॉइंट त्यासाठी मी फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट इथनं घेतलाय हॅलो मॅडम. आणि हा इथे जातोय फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये सो त्यासाठी आपल्याला एक्स एक्सिस पॉझिटिव्ह मीन्स 2 देन हॅलो मॅडम. कॉमा आवाज येते माझा मॅडम? in fourth quadrant y axis is negative so -1.5 then simply press enter मॅडम.
जे आपण आता WC काढलाय डायमेन्शन ऑफ 2 by 1.5 मीटर देन सेम डायमेन्शन ऑफ द बाथ दॅट इज 2 by 1.5 मीटर सो ते पुन्हा रेक्टेंगल काढायचं काम नाही आपण सिम्पली याला कॉपी कमांड यूज करून सुद्धा इथे प्लेस करू शकतो त्यासाठी मॉडिफाय मध्ये जाऊन कॉपी कमांड घेऊन त्यानंतर एक सिंपल छोटा रेक्टेंगल येतोय ते म्हणतात की स्पेसिफाय द ऑब्जेक्ट ज्या ऑब्जेक्टला आपल्याला कॉपी करायचा आहे तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे तर बघा इथे मी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट केलाय तर तो ब्ल्यू कलरचा येतो मॉडिफाय मधल्या जेवढ्या काही कमांड आहे ते सिलेक्ट केल्यानंतर एंटर प्रेस करणं इम्पॉर्टंट ठरतं जोपर्यंत आपण एंटर यूज करत नाही तोपर्यंत ते आपल्याला शो होत नाही ओके महेश हॅव अ डाऊट सो प्लीज आस्क डाऊट मॅडम आवाज येत आहे का? हॅलो. महेश हा महेश कोणता डाऊट आहे तुला तू विचारू शकतेस आवाज येत आहे? आवाज येत नाहीये तुझा मी टाईप करतो मॅडम डाऊट. महेश तुझा आवाज येत नाहीये okay there is a problem but so put your doubt in chat box put your doubt in chat box now I want to draw a bath have the same dimension like a WC with a 2 by 1.5 so by simply using a copy command in modify click on the copy command then they are asking for a select the object then by selecting this object this appear in a blue color then press enter जेव्हा आपण जे एंटर करतोय त्यामध्ये आपलं एंटर झालेलं दिसतंय बघा इथे ग्रीन कलरचा स्क्वेअर येतोय तर स्टार्टिंग पॉइंट आपण तिथनं सिलेक्ट करूया आणि या बॉक्सच्या एंड पॉइंटला तिथे क्लिक करून या त्यामुळे आपला जो WC आणि बाथ होतो ते तयार झालेला आहे okay Mahesh asking a doubt by if we had a draw rectangle of 3 by 3 but now we have to change it by 2.5 by 2.5 if any command for this okay जसं मी
3x3 चा इथे रेक्टँगल ड्रॉ केलाय, तसंच तुम्ही 2.5 बाय 2.5 चा पण तुम्ही ड्रॉ करू शकता. जसे डायमेन्शन मी रेक्टँगलला 3x3 दिले, तसे 2.5 बाय 2.5 द्यायचे. हे बघा, स्पेसिफाय द अदर कॉर्नर. त्यासाठी आपल्याला आपण फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाय केलाय and then 2.5 comma then 2.5 then press enter. This is a 2.5 by 2.5 rectangle. हा 2.5 by 2.5 rectangle आहे. डाऊट क्लिअर झालाय का तुझा? जर आपण 3x3 चा काढतो, सेम ऍज इट इज आपण कोणत्याही डायमेन्शनचा आपण काढू शकतो. फक्त ते कोणत्या साईडला येतोय आपला, कोणत्या रेक्टँगल मध्ये तो ड्रॉ होतोय, त्यानुसार आपल्याला ते साइन कन्व्हेन्शन देणं इम्पॉर्टंट ठरतं. डायमेन्शन कोणते पण असू शकतात, डायमेन्शन मॅटर करत नाही. डाऊट क्लिअर झालाय का तुझा? मॅडम माझा तो डाऊट नव्हता. हॅलो हॅलो. Now I want to draw dining room. Dining room have the same dimension like a kitchen, 3x3. So no need to draw again. By simply using a copy command, select the object, then press enter, and select here the start point, and then place at the end point of this rectangle. Then simply press enter button. Sorry. Copy command, then simply select the object, then enter. Select the first corner, place at the another corner, and then click here. This shows the dining room with a dimension of 3x3. Then now I want to draw bedroom. Bedroom have the same dimension of another bedroom, like 3.3 by 3. So no need to draw again. By simply using the copy command, in modify copy command, then select the object, then press enter, and आपण जे पॉइंट सिलेक्ट केलंय ते करेक्ट आहे की नाही हे कसं म्हणजे समजायचं? तर जेव्हा ग्रीन कलरचा रेक्टँगल येतोय तेव्हा समजायचं की आपण ज्या पॉइंट सिलेक्ट केलाय ते करेक्ट आहे. देन सिम्पली प्रेस, लेट्स सी हिअर, इथे आपला बेडरूम विथ डायमेन्शन ऑफ 3x3 चा आलेला दिसतोय. त्यानंतर आपल्याला काढायचंय लिव्हिंग रूम विथ डायमेन्शन ऑफ 3x5 मीटर. मी फर्स्ट पॉइंट इथनं स्टार्ट करते आणि सेकंड पॉइंट मला स्पेसिफाय करायचा आहे. तो आपला रेक्टँगल फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये येतोय. तर त्यासाठी आपल्याला एक्स कोऑर्डिनेट आपला आहे 3, देन कॉमा एक्स ऍक्सिस ही लॉक झालेली आहे आणि जी वाय ऍक्सिस आपली येत आहे ही येते 5. This is in fourth quadrant, so we take -5. Then simply press enter. Now our living room is ready.
Then we want to draw veranda with a dimension of 3/2 meter. There is a starting point of the rectangle and end point of the rectangle is here. So no need to give a dimension. I start from here and simply pressing here, our veranda is ready. Then इथे बघाल आपण जर या रेक्टँगलला सपोज सिलेक्ट केलंय तर हा पूर्ण रेक्टँगल सिलेक्ट होत आहे. जर आपल्याला या रेक्टँगलची फक्त एक साइड सिलेक्ट झाली पाहिजे असं जर करायचं असेल तर त्यासाठी आपण एक मॉडिफाय मध्ये सर्वात बॉटमला दिसतंय आपल्याला एक्सप्लोड नावाची कमांड ही यूज करायला शिकलेलो आहे. आपण पुन्हा बघूया. सपोज आता आपला रेक्टँगल आहे. जर याला क्लिक केलं तर बघा पूर्ण साइड सिलेक्ट होत आहे. जर आपण मॉडिफाय मध्ये जाऊन एक्सप्लोड नावाच्या कमांडवर क्लिक केलंय, वेट, मॉडिफाय मध्ये जाऊन एक्सप्लोड नावाच्या कमांडवर क्लिक केलंय, बघा इथे छोटा रेक्टँगल येतोय. ते विचारतंय आपल्याला सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट. ज्या ऑब्जेक्टला आपल्याला एक्सप्लोड करायचं आहे त्या ऑब्जेक्टला सिलेक्ट करायचं. ह्या ऑब्जेक्टला आपण सिलेक्ट केलंय सपोज. देन सिम्पली प्रेस एंटर. बघा इथे आपली सेपरेट साइड सिलेक्ट होत आहे. जेव्हा की आपण हा रेक्टँगल सिलेक्ट केला होता त्याच्या सर्व साइड सिलेक्ट होत होत्या आणि जेव्हा आपण एक्सप्लोड नावाची कमांड यूज केली तर याच्या सेपरेट साइड सिलेक्ट होत आहे. तर इथे आपल्याला काय म्हणून ते यूज करायचं आहे, आपल्याला इथे या स्टेप्स दाखवायच्या. त्यासाठी आपल्याला ऑफसेट नावाची कमांड यूज करायची आहे. जर सपोज हा पण रेक्टँगल आहे आपला, यासाठी आपण ऑफसेट नावाची मॉडिफाय मध्ये जाऊन एक ऑफसेट नावाची कमांड जर सपोज घेतली आपण, मॉडिफाय मध्ये जाऊन ऑफसेट नावाची कमांड जर यावर क्लिक केलंय, ते काय म्हणतात, स्पेसिफाय द ऑफसेट डिस्टन्स. म्हणजे त्या ऑब्जेक्टला आपल्याला किती डिस्टन्स स्पेसिफाय करायचं आहे ते डिस्टन्स आपल्याला सपोज आपल्याला ते ऑफसेट द्यायचा 0.3चा. मी जर इथे 0.3 बघा, इथे त्या व्हाईट बॉक्स मध्ये 0.3 डायमेन्शन येत आहे. Then simply press enter. They are asking for select the object to offset. ज्या ऑब्जेक्टचा आपल्याला ऑफसेट करायचं आहे त्या ऑब्जेक्टला सिलेक्ट करायचं. While I enter into the inside, this offset goes inside, and while I goes outside, this offset on outside. जेव्हा आपल्याला आउटसाइडला ऑफसेट द्यायचा असेल तर आउटसाइडला माउसचा कर्सर न्यायचा आणि जेव्हा इनर साइडला ऑफसेट द्यायचा असेल तेव्हा इनर साइडला ऑफसेट द्यायचा. आपल्याला ज्या साइडला ऑफसेट द्यायचा आहे त्या साइडला आपण ऑफसेट देऊ शकतो. यामध्ये पुन्हा एक येतं की मॉडिफाय मध्ये जाऊन ऑफसेट नावाची कमांड पुन्हा बघूया. काय म्हणताय की आपल्याला स्पेसिफाय द ऑफसेट डिस्टन्स. सपोज ऑफसेट डिस्टन्स आपण दिलंय 0.3. देन एंटर. सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट. या ऑब्जेक्टला आपण सिलेक्ट केलाय तर आपल्याला ऑफसेट विचारताय
तर त्यामध्ये बघा इथे खाली टाईप कमांड बारवर आपल्याला येत आहे एक्झिट. जर एक्झिट वर आपण क्लिक केलं तर या कमांडच्या बाहेर निघतोय आपण. आणि जर आपण मल्टिपल या लाईनवर मल्टिपल वर क्लिक केलंय तर बघा आता मल्टिपल वर क्लिक करूया. प्रत्येक वेळी ऑफसेट नावाची कमांड घेऊन पुन्हा करायची गरज नाही. आपण मल्टिपल वर क्लिक केलं असल्यामुळे जेवढ्या वेळा आपल्याला ऑफसेट घ्यायचं आहे तेवढा वेळा आपण ते क्लिक करू शकतोय. Someone put how to change unit. युनिट कसं चेंज करायचं कोणतरी विचारलेलं आहे. आपलं हे ड्रॉइंग खतम झालं की मी ते सांगते की युनिट कसं चेंज करायचं ते. वेट फॉर अ सेकंड. इथे आपण ऑफसेट कसा द्यायचा ते आपण बघितलेलं आहे. आणि रेक्टँगलला एक्सपोर्ट कसं करायचं ते पण आपण बघितलेलं आहे. नेक्स्ट आपल्याला इथे स्टेप्स द्यायचे आहेत. हा आपला एक रेक्टँगल आहे, याला आपण ऑफसेट कमांड दिलेली आहे, सॉरी एक्सप्लोड कमांड दिलेली आहे. आता इथे आपण स्टेप्स काढूया. मॉडिफाय sorry, there is little bit problem, so voice is not audible.
Yes. Now see how to change a unit. In format, there is a unit command in which unit we want to draw. मी ते मीटर सेट केलेलं आहे कारण की हे जे ड्रॉइंग आहे सर्व हे मी मीटर मध्ये काढलेलं आहे त्यामुळे मी मीटर सेट केलेलं होतं आधीच आणि यामध्ये तुम्हाला ज्या युनिट मध्ये लाईन प्लॅन काढायचं आहे ते तुम्ही सेट करू शकता इंचेस फीट त्यामध्ये कोणतं पण तुम्ही सेट करू शकता आता मी लाईन प्लॅन हा मीटर मध्ये काढते त्यामुळे मी मीटर ठेवलेला आहे म्हणजे त्यासाठी आपण प्रिसिजन पण द्यायचंय जे 0.33 पर्यंत पण देऊ शकता किंवा 0.22 जनरली 0.22 और 0.33 पर्यंत आपण प्रिसिजन देतोय आणि जे टाइप आहे त्यामध्ये आपण आर्किटेक्चर डेसिमल इंजिनिअरिंग फ्रॅक्शनल अँड सायंटिफिक हे यूज करतो तर सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये जनरली डेसिमल इंजिनिअरिंग आपण यूज करतो आर्किटेक्चर हे आर्किटेक्चर वाले यूज करतात आणि सायंटिफिक सुद्धा आपण यूज करत नाही सो डेसिमल घेऊयात देन सिम्पली प्रेस ओके ओके वर क्लिक केलं की आपले जे डायमेन्शन आहेत जे आपण सेट केलेत ते होतात पुन्हा सांगते फॉर्मॅट मध्ये जाऊन युनिट वर क्लिक केलंय की इथे बघा स्क्रीनवर शो होत आहे यामध्ये इथे मी मीटर सेट केलेला आहे इथे तुम्ही इंचेस फीट ज्यामध्ये तुम्हाला ड्रॉइंग काढायचं आहे त्यामध्ये तुम्ही सेट करू शकता आणि इथे प्रिसिजन पण तुम्हाला जेवढं घ्यायचंय तेवढं तुम्ही घेऊ शकता मी आता हे 0.33 पर्यंत घेतलेलं आहे आणि इथे डेसिमल किंवा इंजिनिअरिंग सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये जनरली डेसिमल किंवा सिव्हिल इंजिनिअरिंग यामध्ये ड्रॉइंग काढलं जातं देन ओके ओके केलं की ज्यामध्ये आपल्याला ड्रॉइंग करायचं आहे ते सेट होतं जे मी आतापर्यंत शिकवलं त्यामध्ये डाऊट आहे का कोणाला आणखी जर डाऊट असतील तर विचारून घ्याल नाव जेव्हा आपल्याला युनिट चेंज करायचं असतं तेव्हा आपण प्लॅन सिलेक्ट करायचा देन एवढ्या जोरात चाललंय जेव्हा आपल्याला युनिट चेंज करायचं असतं प्लॅन सिलेक्ट करून फॉर्मॅट मध्ये युनिट्स मध्ये जाऊन त्यामध्ये तुम्हाला ज्या युनिट मध्ये पाहिजे ते तुम्ही चेंज सुद्धा करू शकता किंवा जेव्हा आपण लाईन प्लॅन किंवा एनी ड्रॉइंग स्टार्ट करायला सुरू करतो त्याआधीच पूर्ण सेटिंग करून घेणं इम्पॉर्टंट आहे ड्रॉइंग स्टार्ट करायच्याच आधी जनरली सेटिंग करून घ्यायची ज्या युनिट मध्ये तुम्हाला पाहिजे त्या युनिट मध्ये सेटिंग करून घ्यायची
नेक्स्ट येते आपलं यामध्ये टेक्स्ट. मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला सांगितल्याप्रमाणे सिंगल लाईन टेक्स्ट अँड मल्टी लाईन टेक्स्ट या कमांडचा आपण यूज करून टेक्स्ट द्यायचं ते टेक्स्ट देऊ शकतो. Then how to do your text? In draw command there is a text command. In text there is multi-line text and single line text. So now I select a multi-line text. I think everyone clear about difference between single line text and multi-line text. If anyone has doubt, please raise. I selected the multi-line text. There is a square is up here. Please drag. Multi-line text select केल्यानंतर यामध्ये तुम्हाला टेक्स्ट हाईट म्हणून पण येतं. तुम्हाला जेवढी टेक्स्ट हाईट ठेवायची आहे तेवढी टेक्स्ट हाईट पण तुम्ही इथे ठेवू शकता. मी इथे 0.3 ठेवलेली आहे. जर तुम्हाला ते बोल्ड करायचं असेल, इटॅलिक करायचं असेल किंवा जे आपण टेक्स्ट देतो त्याला अंडरलाईन करायचं असेल ते सुद्धा तुम्ही इथे करू शकता. किंवा इथे फॉन्ट जो फॉन्ट ठेवायचा आहे तुम्हाला ते पण तुम्ही इथे चेंज करू शकता. इथे आपल्याला टेक्स्ट द्यायचं आहे बेडरूम. बेडरूम with a dimension 3.3 by 3 meter. Then I want to give the text in another room. So by using copy command, we can copy this text in different room also. In modify, there is a copy command. Select the object, then press enter. And specify the base point. They are asking for specify the base point. So I selected this base point. Then press in different room. There goes in horizontal direction because of there is a on of the ortho command. So I off this ortho command. That's why I can give in a inclined direction also. Then press this is in different room. जिथे जिथे तुम्हाला डायमेन्शन द्यायचे आहेत त्या प्रत्येक रूम मध्ये तुम्ही ते प्रेस करू शकता. आणि आता सिम्पली याला आपण एडिट करायचं. इथे डबल क्लिक केलं की एडिट होतं हे. इथे आपल्याला द्यायचं आहे किचन. किचन विथ अ डायमेन्शन ऑफ 3x3. म्हणजे पुन्हा ते कमांड घ्या आणि पुन्हा ते टाइप करा, त्याचं काम नाही. आपण सिम्पली आधी एका रूमला टेक्स्ट देऊन द्यायचा आणि त्याला नेक्स्ट रूम मध्ये कॉपी करायचं आणि डबल क्लिक करून त्यामध्ये तिथे एडिट करायचं. अशा प्रकारे आपला
किचनला टेक्स्ट दिलेला आहे. नेक्स्ट येतं आपलं डायनिंग रूम. त्यावर डबल क्लिक करून ते एडिट होतं. आता इथे आपण ते ना डायनिंग रूम with a dimension of 3x3. नेक्स्ट येत आहे आपलं लिव्हिंग रूम. मल्टीलाईन टेक्स्ट असल्यामुळे यामध्ये आपण एडिट सुद्धा करू शकतो. म्हणून जनरली जेव्हा मोठमोठे असं नाव द्यायचे असतात तेव्हा आपण मल्टीलाईन टेक्स्ट जनरली यूज करतोय. इथे आपली येत आहे लिव्हिंग रूम with a dimension of 3x5 meter. There is no need of editing because this is also the bedroom with a same dimension like 3.3 by 3 meter. There is a veranda. With a dimension of 3 by 2 meter. There is a WC. With a dimension of 2 by 1.5 meter. There is a bath. There is a with the same direction. In this way, our line plan is ready. जर आपल्याला जे आपण इथे नाव दिलंय हे बेडरूम हे मध्ये ठेवायचं असेल तर मॉडिफाय मध्ये जाऊन मूव कमांड घेऊन पण तुम्ही त्याला मूव करू शकता. देन एंटर आणि पॉइंट सिलेक्ट करून पण तुम्ही इथे मूव करू शकता किंवा सिम्पली याला सिलेक्ट करून आणि माऊसने ड्रॅग करून ज्या साईडला आपल्याला ठेवायचं आहे आपण तिथे क्लिक सुद्धा करू शकतो. म्हणजे मूव कमांड मध्ये जाण्याची सुद्धा गरज नाही. In this way our line plan is ready. इथपर्यंत जर कोणाला डाऊट असतील तर विचारू शकता. लाईन प्लॅन मध्ये कोणाला डाऊट आहेत का? पुन्हा रिवाइज करायचं का हे? जर रिवाइज करायचं असेल तर सांगा मला, मी पुन्हा रिवाइज करते.
आपण पुन्हा या लाईन प्लॅनला ड्रॉ करूया. चला पुन्हा आपण पुन्हा लाईन प्लॅन ड्रॉ करायला शिकूया. तुम्ही लाईन कमांड घेऊन पण लाईन प्लॅन ड्रॉ करू शकता, पण लाईन कमांड घेऊन ते तुम्हाला खूप टाइम कन्झ्युमिंग होतं. त्यामुळे रेक्टँगल घेऊन हे सिम्पली आणि कमीत कमी वेळामध्ये होतं. ओके, आपण या लाईन प्लॅनला पुन्हा ड्रॉ करायला एक वेळा रिवाइज करूया. ड्रॉ मध्ये रेक्टँगल कमांड, इथनं आपण स्टार्ट केलाय. इकडे काढायचंय आपल्याला, हा येतोय लास्ट क्वाड्रंट मध्ये, फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये. तर त्यामध्ये एक्स कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह, सो 3.3 कॉमा, आणि y कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह, सो -3. Then simply press enter. Our one room is ready. Then we want to draw kitchen with a dimension of 3x3. Then take again rectangle command. No need to go in draw and then taking a rectangle command. Simply press enter. Then we enter in a rectangle command. They are asking for the specify the first corner. We select here. This also comes in the fourth quadrant. So give the x-axis is positive 3, comma, y-axis is negative, so -3. Then press enter. Our kitchen room is ready. Then we want to draw. जेव्हा आपल्याला लाईन प्लॅन काढायचा असतो तेव्हा 1 by 1 रूम आपल्याला काढायचे असतात. जर आपण त्या व्हरांड्यापासून सुरुवात केलं तर 1 by रूम इथनं आपण असं वरती काढत नाहीचं, किंवा त्या बेडरूम पासून आपण स्टार्ट केलं तर इथनं 1 by रूम काढत नाहीचं. असं आता आपण जर सपोज काढले आधी बेडरूम, देन आपण मध्येच लिव्हिंग रूम, असं काढू शकत नाही. ज्या कनेक्टेड रूम्स आहेत त्या रूम्स आपण आधी ड्रॉ करून घ्यायच्या. देन यामध्ये आपण आधी काढलेलं WC अँड बाथ. तर आता आपण डायनिंग रूम आधी काढूया. डायनिंग रूम आणि किचन रूम यांचे सेम डायमेन्शन आहे. सो त्यामुळे आपण कॉपी कमांडचा यूज करून ती किचन रूम ऍज इट इज खाली कॉपी करूया. Select the object, then press enter, then select the first point, then specify at there is ortho mode is off, so you want to take ortho mode is on. Then now I want to draw WC with a dimension of 2 by 1.5 meter. So take a rectangle command. This also in the fourth quadrant. So x-axis 2 is positive and comma, then y-axis is negative, so -1.5, and then simply press enter. Our WC room is ready.
WC and bathroom have the same dimension, so no need to draw again. This simply in modify, take a copy command and simply select the object, then press enter. And our bathroom room is ready. Then I want to draw bedroom with a dimension same as first bedroom. So no need to draw again this. Simply taking copy command, then press enter and select the first point. Then specify at the another point. Then escape. Our next bedroom is also ready. Then we want to draw the living room. केलं. Then we want to draw living room. Take a rectangle command and give the dimension. Living room also comes in the fourth quadrant. So give the dimension 3 positive, comma 5 with negative 5. Then press enter. Then I want to draw rectangle. Select the start point and end point also is here. So no need to take a then again giving the dimension. Now I want to draw steps. So first explode this rectangle for to select a single line. So in modify there is a explode is command. They are asking for select the object, then select the object and then simply press enter. We see here we can select a single line. So now I want to draw steps. Then take a offset command for steps. In modify there is a offset command. They are asking for the specify the offset distance. So our offset distance is 0.3. Then press enter. By simply taking a line command and join this point. In this way, our line plan is ready. Now, I want to give a text to this room. In draw, there is a text command. Take a multi-line text. This bedroom with a dimension of 3.3 by 3 meters. Then copy this dimension in another room
In modify, there is a copy command. Then select offset and press enter. Specify the base point. They are asking for the specify the base point. Then select it another room. We want to now of the offset command. By double clicking on this, there is a kitchen. With a dimension of 3 by 3 meter. Then there is a WC. With a dimension of 2 by 1.5 meter. Then copy this WC in bath. By double clicking, there is editing. बाथ इथे ना आपण नाव दिलंय आणि विथ सेम डायमेन्शन. नेक्स्ट इथे येतोय डायनिंग रूम. म्हणजे पुन्हा पुन्हा हे टाइप करायचं काम नाही. आपण जे आधी घेतलंय त्यामध्येच एडिटिंग करू शकतोय. नेक्स्ट यामध्ये येत आहे लिव्हिंग रूम. with a dimension of 3 by 5 meter. Bedroom with the same dimension. There is a veranda. With a dimension of 3 by 2 meter. Then set this on a proper in this way our line plan is ready. Now someone asked doubt about the angles. Now we discuss about the angles. लाईन प्लॅन मध्ये कोणाला डाऊट आहे का आता? जर लाईन प्लॅन मध्ये डाऊट असतील तर विचारून घ्या. नेक्स्ट आपण अँगल बघूया. सपोज आता पण इथे लाईन प्लॅन काढलेला आहे. जर आता आपल्याला अँगल
काय अँगल शिकायचा. जर मला या ड्रॉइंग मध्ये नाही काढायचं असेल, मला जर न्यू ड्रॉइंग मध्ये जर ते घ्यायचं असेल, तर सिम्पली इथे जे प्लस साइन दिसतंय यावर सुद्धा तुम्ही क्लिक करून तिथे न्यू फाईल टॅब जे येते इथे बघा, स्टार्ट दिसतंय, ड्रॉइंग 1 ड्रॉइंग 2. मी हे सर्व ड्रॉइंग्स इथे ओपन ठेवले आहेत, त्यामुळे इथे ते ड्रॉइंग दिसतात. तर इथे जे येते ह्या न्यू फाईल बार यामध्ये इथे प्लस साइन येतं, यावर क्लिक करून तुमची इथे न्यू ड्रॉइंग स्टार्ट होतं. म्हणजे पुन्हा ते क्लोज करून पुन्हा ऑटोकॅड सुरू करून त्यामध्ये स्टार्ट करण्याची गरज नाही. तर इथे प्लस साइन वर क्लिक करून तुम्ही इथे स्टार्ट करू शकता. Now we want to discuss about the angle. जसं की आपण आता रेक्टँगल काढायला बघितलं की कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये ते रेक्टँगल येतात, त्यानुसार आपण साइन कन्व्हेन्शन द्यायचं. सेम अँगल साठी सुद्धा सेम आहे की तो अँगल आपण काढतोय तो कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये येतोय, त्यावरनं आपण कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये येतोय त्यावरनं आपण ते देऊ शकतोय. पुन्हा रिपीट करते. जेव्हा की आपल्याला अँगल हा 0 to 90 असेल तर तो येतोय फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये, आणि फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये फर्स्ट ऍक्सिस मध्ये अँगल पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस दोन्ही पॉझिटिव्ह असतात. आणि सेकंड ऍक्सिस जे आपली सेकंड ऍक्सिस येत आहे यामध्ये एक्स ऍक्सिस निगेटिव्ह अँड वाय ऍक्सिस पॉझिटिव्ह असतं. आणि इन थर्ड कोऑर्डिनेट there is x and y axis, both axes are negative. And in fourth quadrant there is x axis is positive and y axis is negative. जेव्हा की आपल्याला अँगल काढायचा असतो त्यासाठी @shift जेवढ्या डिस्टन्सचा तो पाहिजे ती लेंथ पाहिजे ते डिस्टन्स प्रेस करायचं असतं. आणि देन शिफ्ट प्लस लेस दॅन साइन, आणि त्यानंतर जेवढ्याचा आपल्याला अँगल काढायचा आहे तो अँगल टाकायचा असतो. प्रेस @distance less than angle according to the quadrant. Praise the sign convention. In first quadrant both positive, and in second quadrant negative positive, and in third quadrant negative, and in fourth quadrant positive negative. Now take a line command.
एक गोष्ट लक्षात ठेवाल की जेव्हा आपल्याला अँगल ड्रॉ करायचा असतो तेव्हा ऑर्थो कमांड ही ऑफ असणं इम्पॉर्टंट आहे. बघा इथे माझी ऑर्थो कमांड ही ऑन आहे, त्यामुळे माझं इथे अँगल ड्रॉ होत नाही, ही स्ट्रेट लाईन मध्ये होत आहे. त्यासाठी मला ऑर्थो कमांड ही ऑफ करावी लागेल, ज्या की मुळे बघा माझी लाईन जी आहे ही इन्क्लाइन तुम्हाला दिसतंय. आणि देन प्रेस टॅब बटन. बघा टॅब बटन मी प्रेस केल्यामुळे जे इथे बघा इथे जेवढ्याचा आपल्याला अँगल काढायचा आहे तेवढा अँगल आपल्याला इथे द्यावा लागतो. त्यासाठी प्रेस @ shift @ then give the distance of this length. So I taken 5 meter and then press shift plus less than with an angle of 60 degree. This is a first quadrant, so no need to give a sign. Then press enter. Let's say that this quadrant, this angle appear in a first quadrant. I taken positive sign for this angle, so this rectangle this angle appear in a first quadrant. Now I want to draw angle in a fourth quadrant. For that I take a line command. Then press tab. Then press a tab button. Then shift @ give the distance of this length. See, if I take 6 meter and then press shift plus less than sign, this is in fourth quadrant, so angle is negative. Then negative 60 degree. Then press enter. This angle appear in a fourth quadrant. I put the angle negative. That's why this angle appear in a fourth quadrant. While drawing in first quadrant, I take a positive, so this appear in the first quadrant. If I draw angle in a third quadrant, in second quadrant, we know that in second quadrant angle is 90 to 180. So take a line command and then select. Press the tab button and give the distance of this length. Suppose I had taken the length distance is 7. Wait. Sorry. Now tab button प्रेस करायची, त्यानंतर shift @ then give the distance of this length. Suppose I take a 6 meter and then press the shift less than, give the angle. In the second quadrant, angle appears from 90 to 180 degrees. So I take a 120 degree and then enter. This angle appear in a second quadrant. If I draw an angle
in a fourth quadrant, then take a line command and press tab button and give the distance of this. First press shift at the rate, then give the distance of this lane, that is I take suppose 6 meter, and then press shift less than. We know that key angle in the third quadrant is 180 to 270 degree. So I take here 220 degree. Then press enter. This angle appear in a third quadrant. कोणाला डाऊट आहे का यामध्ये? पुन्हा रिवाइज करायचं का? डाऊट असतील तर सांगा मला. जर पुन्हा रिवाइज जरी करायचं असेल तरी सांगा, मी रिवाइज करते. बघा, पुन्हा रिवाइज करूया आपण. जेव्हा मला अँगल हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये काढायचा आहे, सिंपल आहे, काही एवढं अवघड असं यामध्ये नाहीये. फक्त जेव्हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये काढायचं आहे तर वरच्या साईडला पॉझिटिव्ह ठेवायचं अँगल देताना, आणि खालच्या साईडला निगेटिव्ह ठेवायचं. आणि कुठनं सिलेक्ट करतो हे पण इम्पॉर्टंट ठरतं. पुन्हा लाईन कमांड घेतलंय आपण. ऑर्थो ऑफ करावं लागेल आपल्याला. देन टॅब प्रेस करायचं. शिफ्ट @ लाईन डिस्टन्स सपोज 5 घेतलंय अँड शिफ्ट लेस दॅन, आणि अँगल सपोज घेतलाय 50 डिग्री. देन प्रेस एंटर. जर सपोज आपल्याला अँगल इन सेकंड क्वाड्रंट काढायचा असेल, लाईन कमांड घेतलंय. तुम्ही लिहून ठेवून द्या की जे अँगल घेताना प्रेस टॅब प्रेस करून शिफ्ट @ त्या लेंथ, किती लेंथ पाहिजे ती लेंथ डिस्टन्स, देन शिफ्ट लेस दॅन साइन अँड देन अँगल प्रेस करायचं. सपोज इथनं मी घेतलंय. देन प्रेस टॅब बटन, शिफ्ट @ लेंथ डिस्टन्स सपोज मी घेतलंय 5, शिफ्ट लेस दॅन, अँगल सपोज घेतलाय मी 130 डिग्री. देन प्रेस एंटर. अँड इन थर्ड क्वाड्रंट मध्ये जेव्हा आपल्याला काढायचं आहे तेव्हा सेम ॲज इट इज, नथिंग डिफरंट. शिफ्ट @ press a distance length 5, shift less than, give the angle. Suppose I take 20 degree. Then press enter.
Same as it is in fourth quadrant. Shift at the rate. Distance is 5 meter. And shift less than minus 60 degree. Then enter. Take minus 60 degree. That's why this appear in a fourth quadrant. I hope everyone clear about this angle command. आता जिथपर्यंत आपण घेतलंय त्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? जर डाऊट असतील तर विचारून घ्या. उद्याला नाही, नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण लाईन प्लॅन विथ वॉल थिकनेस ड्रॉ करायला शिकणार आहेत. आज आपण सिम्पली लाईन प्लॅन कसा काढायचा, त्याला टेक्स्ट कसे द्यायचे ते बघितलंय आणि अँगल कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये कसा काढायचा ते बघितलंय. उद्याला आपण लाईन प्लॅन विथ वॉल थिकनेस काढायला शिकूयात. तर तुम्हाला इथपर्यंत काही डाऊट असतील तर सांगा. आणि ज्या कमांड आपल्या राहिलेल्या आहे त्या कमांड पण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये कव्हर होतील. I hope everything is clear now. So put up your attendance with a division and with year. जे अटेंडन्स पुट अप करणार नाही त्यांची अब्सेंटी लावल्या जाणार. अटेंडन्स पुट अप केली असेल तर तुम्ही लीव करू शकता.